ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम सब आलोचना कर आसिले कथा माध्यम आपण मान कहली रामायण किसी कथा कहवा। रामायण लंकाकांड वाल्मीकि रामायण लंकाकांड जे कि बहुत पुराणा बही से तार कियद अंश मुझे आगे प्रतिपादन करी। तेणु आप मन ध्यान दे तार प्रथम से कौन लिखुंट त्रिदश कुमुद तंड दानवा बोध तंड सकल वतन तंड योगिना ज्ञान तंड वतन रुधिर तंडा मैथिली नेत्र तंड स्मरित रामतंड साउत पात रामतंड नमस्ते तु रामाय लक्षणाय दैवेत तस्मै जनकांबदेयी निपातीत दीन समस्त रक्षो नमस्त तस्मै रघुनंदनाय। वाल्मीकि रामायण प्रथम मूल से लिखिं जे त्रिदश कुमुद तंड दारंबा उद तंड त्रिदश कुमुद तंड माने कुमुद कुमुद बोलते गोटे कई फूल अने क्या आज्ञा चंद्र को सी ताकि चंद्र जमी रही है। तेणु ये त्रिदश माने ये सप्त जो मर्त भुवन सब अच्छी स्वर्ग मर्त पाताल तीन भुवन अच्छी ताधे से होती चंद्र सदृश होती स्वयं भगवान रामचंद्र। दानवा बोध चंद्र जब दानव माने अम्बुद सदृश हुंती अम्बुद माने तो आकाश दानव माने जब आकाश बड़ी हुंती सी भितर चंद्र सदृश। सकल वतन तंड योगिना ज्ञान तंड सकल वतन आम जो वतन कहती आप जो वतन कहते भर से होती चंद्र सदृश शीतलता। योगिना ज्ञान तंड योगी मुनि ऋषि मान ज्ञान से चंद्र उदय भाई वचन रुधिर तंड मैथिली नेत्र तंड वचन वचन जो रुधिर बहे वचन जदि रूढ़ा हुए माने कर्कश हुए ताकू सी चेंज करने सी होती चंद्र सदृश। चंद्र होती शीतल प्रतीक सूर्य होती उष्मर प्रतीक। सुंदर सुंदर कथा आप रामायण कथा जो शुणे बहुत कान पवित्र हम। आ मोर समस्त आउ से कहते आज्ञा दुरीत तिमिर तंड पातु पूर्ण रामतंड दुरीत तिमिर तंड यदि अंधकारमय सबू घोटी आसे ताले सी होती चंद्र उदय रामचंद्र एमती राम नाम ना मो राम नाम पर मुझे मोर बहुत चैनल कही आसी राम नाम अर्थ कौन। राम होती स्वयं परम ब्रह्म। तेणु सी होती दुरीत तिमिर तंड पातु राम रामचंड से रामचंड सी होती आज्ञा नमस्ते तु रामाय लक्षणाय। आउ आज्ञा से भरत सहित कथा रखिले राम लक्षण कहीं रखिले आज्ञा तार मुझे आपण मानक कही आसी शेषनाग अनंत नागर कम खेला लीला आम आसुँच रामायण को से कौन कहते समुद्र स्थान रामकर शोक तो सीतामाता को रावण नहीं गले हनुमान आनी संदेश देला सी जाकि देखुं आम तो विषय आलोचना करवा से कौन कहते आज्ञा सी कहते सप्तकांड मध्य यही कांड अटे सार लंका कांड हूँ सार कांड जो सात कांड रामायण अच्छी ता भर लंका कांडी हूँ सार सी भी प्रथम गोटे कौन लिखुंट आम से गीत टी अल्प किसी शुणा जय नीलगिरीवाती शंख चक्रधारी विजय करी अथ दारु ब्रह्म मूर्ति धारी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र बड़ देउड़े सुधा पाऊ अथ तुम्बे चौदह बौधारू पारे ए दक्षिण रे बड़ा बाडा दाबाड़ा मुराती बामे भद्रा देवी शोभा पाऊचंती बामे तुम्हें प्रभु ईश्वर कर्णारम
ମଣିମାଡ଼ା କଦିଅନ୍ତି ଦିଅନେ ନିରନ୍ତରମ୍। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କବିର କଳ୍ପନାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳଗିରିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ବସିଛ ବୁଧ ରୂପରେ, ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଦଶମ ଅବତାରରେ ନବମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମ ଅବତାର ଅଛି, ସବୁ ତ 24 ଅବତାର ଅଛି, 22 ଅବତାର ଅଛି, ସେସବୁ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ କର୍ମ, ଗୌଣ ଅବତାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବତାର ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ଅଛି, ଯେ ମୀନ, କଚ୍ଛପ, ବରାହ, ଯେଉଁ ଆମେ ଗଳି ଗଳି ଆସିବା, ରାମ, ପରଶୁରାମ, ଏସବୁ ବଳରାମ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଟକ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନବମ ଅବତାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖାହେଇଛି ତାଙ୍କ ଛବି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ନବମ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କ ଛବି ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ସାଗର ସମାନ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କ ଚରିତମ୍, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଯାଏ ସକଳ ଦୁରିତମ୍। କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ଯା ପ୍ରଚାରମ୍, ତାହାଥିରେ ଲେଖିବାକୁ କରଇ ବିଚାରମ୍। ଏ ଯଦ୍ୟପି ହୃଦୟ ହେବ ତୁମ୍ଭର ନାଥମ୍, କହିବି ଏ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖକ ସେ ଲେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତମର ଯଦି ଦୟା ହେବ ମୁଁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ ଯୁଦ୍ଧର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବୁ କହିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଥା ହେବ। ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାଣ୍ଡ ଅଟେ ଚାରମ୍, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହେବ ପାରମ୍। ସେଇ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଜନ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ଜୀବନଟା ବଡ଼ ବଦ୍ଧ କଲେ ରଘୁଚାଇ। ଏ ସୀତାଙ୍କ ବାରତା ଆଣି ଦେଲା ହନୁମାନମ୍, ଶୁଣି ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ସେ ରଘୁନନ୍ଦନମ୍। ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦୈନିକ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବା କହିବ ପୁଅରେ ଟିକେ ରାମାୟଣ କାଢ଼ି ପଢ଼ିଲୁ, ତାକୁ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ବହିକି ଖୋଲିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ କଥାରେ କହିଲା ବେଳେ ଯେ ଆମେ ରାମଙ୍କର ବିଷୟରେ ରାମାୟଣର କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବା, କିଛି ତଥ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ ସେ ବହିକି ଆଜି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ସେ ବହିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି, ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଏତେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବୋଇଲେ ବୋହନୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲୁ ତୋହି, ସେ ଅସାଧ୍ୟ କର୍ମ କେବେ ନ ପାରିବେ କେହି। ସେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁରେ ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲୁ, ତୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ, କେହି ଏ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଡେଇଁକି ଗଲେ, ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଗଲେ, ତାର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିବ ପୁଣି ପଛକୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳନେମୀ ଦୈତ୍ୟକୁ କାହିଁକି ସେ ରଖିଥିଲେ, ସବୁର ଗୁପ୍ତର ତଥ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି 7 ଖଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୁ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ସେ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭୟଙ୍କର ଲଙ୍କାପୁରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶିବମ୍, ଦେଖି ଏହି ମୋହା ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇଯିବମ୍। ଏ ଦେବଦାନ ବେବାଏ ଯେ ଜଇଁ ନ ପଶାନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଗ ଦକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଡରନ୍ତି। ଏ ଦିବାରାଟେ ଜଗିଛନ୍ତି ବଳେ ତାව ଚୋରେ, ଧନ୍ୟ ତୁଇ ହନୁମାନ ପତି ସେହି ପୁରେ। ଏ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରି ସୀତା ଟାବ କରି,
ଅନଳଦକରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇ ଆସି କହିଲୁ ଭାରତା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହନୁମାନ ତୋର ପିତା ମାତା ଭୂତର ଉଚିତ କର୍ମ କରି ଅଛୁ ତୋହି ଦୋଷମାନ ବୀର ଜଣେ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ। ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବାଦ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଆମର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀରେ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଭାବାନୁପାତରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଇଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ତୁମେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୁରୁ କଲ? ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ନିରାକାର ସବୁ କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତକୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ହନୁକୁ କହିଥିଲେ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସିଏ କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ ଏ ଶାଗ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୂଦେବ ଶୁଣିମା ହେଉ ମୋହର ବଚନମ୍ ସାଗର ତ ମାନ ଏହି ବାନର ଚାଇନମ୍। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ଯେଉଁ ମୈତ୍ର ବସିଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଲଙ୍କାପୁରକୁ କେମିତି ଯିବା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି। ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର। ସେ ବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବନର ସୈନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ତେଣୁ ସେ ବାନର ସେନାକୁ ଗୋଟାଗୋଟି କଲେ। ତ ସେ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ କଥା ସାତ ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ ସବୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ରାଜଙ୍କର ଧର୍ମ ସେ ଧର୍ମକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କଲେ। ତେଣୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା। ଦେଖେ ମନ୍ତେ ଦୂତର ସିନ୍ଧୁ ପାର ହୋଇ ଯିବେ କିପରି ଜାନକୀ ଦେବୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏହା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ଘୋର ଚିନ୍ତା କଲେ ହାସିତା ହାସିତା କହି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ଖବର ପାଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପୁଛା କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ କହେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜନମ୍ କି ନିମନ୍ତେ ଶୋକ କର ହେ ରଘୁନନ୍ଦନମ୍ କୃତଜ୍ଞ ଦେଶନେ ତ୍ୟାଗ କର ଏଇ ବନ୍ଧୁତାମ୍ ସେହି ପରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ତ୍ୟାଗ କର ଚିନ୍ତାମ୍। ସେଠୁ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଏମାନେ ତ ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ସିଏ ଆଉ ସେଠି ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେବୀ ଆହେ ନାଥମ୍ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କି ଯେ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ ଯେ ପରି ଏ ବୁଦ୍ଧି କି ତ୍ୟାଗ କର ତୁମ୍ଭେ ସେହିପରି। ହେମ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ହେଳେ ଲଙ୍ଘି ଆମ୍ବେ ମାନେ ପାଚେରିକି ଡେଇଁ ପଚି ରାବଣ ଭୁବନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୈତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମେ ଲଙ୍କା ଡେଇଁଯିବା ସମୁଦ୍ର ଆମେ ପାରି ହେଇପାରିବା। କେମିତି ପାରି ହେବା ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ କୋଶୋଚିବେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ କପିଳାସ ଅନଳେ ପଥିବେ ହେରାଦବ ଯେଉଁ ପରି ହୁଏ ସେତୁ ବନ୍ଧମ୍ ଯେପରି ମରିବ ସେହି ପାପି ଦଶ କନ୍ଧ ତାହାର ବିଚାର କର ଚୋକ ପରିହରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ ସେ ଲଙ୍କା ନଗରୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା ପରିତ୍ୟାଗ କର ଆମେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିକି ଯିବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ
ବାନର ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ପିଇଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦେବେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜଳ ଦେବ କାଳେ ଚଟୁ ଏ ନିଜ ତେଜ ବଳେ ଚଟୁ ଗଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନିୟ ଆହେ ରଘୁବୀରମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏକା ବିପଦରୁ ପ୍ରାଣୀକି ଉଦ୍ଧାରେ ବିପଦ ସମୟେ ଯେଉଁ ଜନ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜନ ହୁଏ ଜଗତ ବିଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସେଠି ରାମକୁ ହିତୋପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସେ ସେଠୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲଙ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତୁ ଅନନ୍ତରେ ସେହି କମଳ ଲୋଚନ ବୋଇଲେ ବୀରବର ପବନ ନନ୍ଦନ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧେ କିବା ସୋଚେ ଜଳ ନିଶ୍ଚୟ ସିନ୍ଧୁ ପାରି ହୋଇଯିବେ କପିବଳ। କିନ୍ତୁ ଏକ କଥା ମୋହି ପଚାରଇ ତୋତେ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣର ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ସେ ଦୁର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରୁଛ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବେ ବାର ଅଛି ତାହା କହ ମୋ ଆଗରେ କେଉଁପରି ବୀର ଦ୍ୱାର ଜଗିଛନ୍ତି କହ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଗୃହ ଏ ଗୃହ ଚାରି ପାରୁଷରେ ଅଛଇ କି ଖାଇ କୋଠାବାଡ଼ି ରାବଣର ଅଛଇ କି ନାହିଁ। ସିଏ ରାବଣର ବିଷୟରେ ହନୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖୁବ୍ ସର୍ଟସର୍ଟରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ସେ କ'ଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଦାପି ମେଘ ସ୍ମରଣ କରେ ଉଘ ଉଚ୍ଚେ ଚେପା ଚେରି କଦାପି ତାକୁ ଭଙ୍ଗି ନ ପାରିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ମୁକୁତା ବିଦ୍ୟୁମମ୍ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦିଶେ ମନୋରମମ୍। ସେ ତା'ର ଲଙ୍କାନଗରୀ ଉପରେ ସବୁ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ପାଚେରୀ ଯାହାକୁ ମେଘକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡେଇଁବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପ୍ରଭୁ। ସେ ସବୁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖେଦ ଆସିବ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇବା ସେଇ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାରି ଗୋଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଶୁଣ ତାର ନାମମ୍ ସର୍ବଦେୟ ଗମ୍ୟ ଆଉ ନା ଦେୟ କୋଟିମମ୍ ତେଣୁ ପଛେ ନ ପାରନ୍ତି ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବମ୍ ଗମନ ପଥ ନାହିଁ ହେ ରାଘବମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦାନବ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଦୁର୍ଗମ। ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାନରଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ସମୁଦ୍ରକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା। ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲମ୍ପସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଛୋଟ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣିପାରିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଦେବା।